ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੈਪਟਨ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 44ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ। खेती कानून वापसी बिल पास होने ते राहुल गांधी का बयान, सरकार नूं पुछे सवाल। ते हाले खत्म नहीं होवेगा अंदोलन, कहा राकेश टिकैत ने। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते कुछ होर खबरां। पंजाब के साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर नाल मुलाकात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मनोहर लाल नूं मिलन तो कहा, मैं सिर्फ मनोहर लाल नाल शिष्टाचार मीटिंग लई आया हाँ। उन्होंने कहा कि खेती कानूनां दा चैप्टर हुण खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानां ते हरियाणा विच दर्ज केसां दे मामले चुकांगा। उत्थे ही कांग्रेस वालों परनीत कौर नूं भेजे नोटिस ते कैप्टन ने कहा कि परनीत कौर इस दा जवाब देणगे। अपनी नवीं पार्टी बारे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गलबात की। उन्होंने कहा कि 3 हफ्तियां विच पार्टी की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होवेगी। आउण वाले समय विच किहड़े-किहड़े चेहरे पार्टी विच शामिल होणगे इह समां दस्सेगा। उत्थे ही दूजे पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बाद उन्हां दी पत्नी परनीत कौर ने भी कांग्रेस नूं बागी तेवर विखा दिते हन। परनीत कौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ते कैप्टन फॉर 2022 की प्रोफाइल तस्वीर लगा दी है। साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर नूं कांग्रेस नोटिस भी जारी कर चुकी है। हालांकि अजे तक उन्होंने कांग्रेस नहीं छड्डी है, पर उन्होंने पति कैप्टन अमरिंदर सिंह के हक विच खुले तौर पर नितर के कांग्रेस की चिंता जरूर वधा दी है। दिस वॉज अ सिंपल कर्टसी मीटिंग जो मैंने खट्टर साहब से 2-3 बार टेलीफोन पे हमारी बात हुई, तो मैंने उनको बोला था जिस दिन फ्री हो गए मैं आके आई कम एंड सिट विद यू। सो इट वाज अ प्योरली अ कर्टसी मीटिंग थी। कानून आज पार्लियामेंट में रद्द होने जा रहे हैं, क्या उसको लेकर रद्द हो गए। राजा लोकसभा हैज पास्ड इट एंड राज्यसभा मस्ट बी पासिंग इट नाउ। वो तो हो गया। But the agitation now, everything is over. The 3 bills have been passed by Parliament. The other issues which they raised, the farmers raised 6 or 7 issues. That government of India has agreed to give it. So there's no issue left. हरियाणा च परचे दर्ज ने किसानां दी कोई उस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। देखो अज ये पहला तो पार्लीमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे अप्रूवल कर लें। ਜਦੋਂ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे कहेगी कि इन्हों के जोड़े केसेस ने उन्होंने देख लो, जरूर सारे देखणगे। हरियाणा भी देखूगा, पंजाब भी देखूगा, जिथे जितों लोग आए ने और जिन्हों ते मुकदमे हुए ने वो जरूर देख के वापस करेंगे। मैडम परनीत कौर नो भी कांग्रेस वालों नोटिस जारी किया है। उन्होंने Parneet Kaur ma'am, they reply within 7 days just for the anti-party activity. That is up to Mr. Praneet Kaur to do. भाई नवजोत सिंह सिद्धू कुछ सुबह कहता है, कुछ शाम को कहता है, मैं क्या जवाब दूं? संसद के सरद रुत इजलास विच 3 खेती कानूनां नूं रद्द करन वाला बिल अज लोक सभा तो बाद राज सभा विच भी पास हो गया है। हुण इह बिल राष्ट्रपति कोल भेजिया जावेगा ते राष्ट्रपति की मंजूरी मिलदे ही खेती कानून रद्द हो जाणगे। दूजे पासे लोक सभा भी भलके सवेरे 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अज सवेरे लोक सभा इजलास शुरू होंदे ही केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र तोमर ने 3 खेती कानूनां नूं रद्द करन वाला बिल पेश कीता ते उस नूं बिना बहस दे पास कर दिता गया, जिस कारण कांग्रेस सने होर विरोधी धिरां ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि वह बिल ते चर्चा करवाउण लई तैयार हन, पर विरोधी धिरां ने हंगामा कीता है। इस कारण लोक सभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुअत्तल कर दी गई। इस तो पहला इस बिल का खरड़ा लोक सभा मैंबरां नूं भेजिया गया सी, पर इसकी शब्दावली नूं लैके विरोधी धिरां ने इतराज जताया है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 44ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਅੱਜ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ, ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਧਾਮੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ 122 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 19 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹੀ ਫੇਰ ਲਵਾ ਲਿਓ ਹੁਣ ਗਾਇਆ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਜੋ ਸਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੂਠਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ 700 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। हमने कहा था कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है, और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया, और सरकार डरती है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। बहुत में ये कहा कि देश में जैसे बीमारियां हैं देश में, ऐसे ही किसानों की समस्याएं हैं देश में, उनका समाधान चाहते हैं हम। समाधान आपकी तरफ से पहल नहीं, उसके समाधान के अच्छा, किसके लिए पहल करें, कैसे करें, पहले बताओ भाई। वो पहल कैसे होती है? हम तो 11 महीने से इंतजार कर रहे हैं सरकार का। बताओ कहाँ है सरकार? सरकार वापस ले रही कानून को। MSP पे कौन लेगा? ये सीड बिल लेकर आओगे 4 दिन बाद में, उसको कौन लेगा? पेस्टिसाइड बिल है, डेयरी की पॉलिसी है, जो किसान क्रेडिट कार्ड है,
बैंकिंग व्यवस्था है, उस पर कौन बातचीत करेगा? सरकार ये चाहती है कि हम बगैर बातचीत के यहाँ से धरना खत्म करके चला जाए, देश में कोई आंदोलन धरना ना हो, सरकार से एक जो बातचीत का रास्ता है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाए। इस गलतफहमी में सरकार ना रहे। हम प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ करके जाएंगे, सरकार से बात करे बगैर जाएंगे नहीं, एक बातचीत का रास्ता खोलकर सरकार से जाएंगे। उनकी समझ में आज आ जाए, 10 दिन में आ जाए, इस महीने के लास्ट तक आ जाए, जनवरी में आ जाए, आ जरूर जाएगा समझ में। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਕਰਦੀ ਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ सारियां ਨੂੰ चौकस रहना चाहिए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਸਮੇਤ 2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਟੋ ਤੇ ਮੋਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸੀ, ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ। ਕੋਟਕਪੂਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਜਵਾਕ ਫੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਰੇ ਆ ਜੀ? ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਵਾਕ ਆਈ 3। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ, ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਮਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਰੋਚਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। 10:30 ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ, ਕਾਰ ਆਈ ਮਗਰੋਂ, ਮੂਹਰੇ ਆਟੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਟੋ ਨੂੰ ਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਅਚਾਨਕ ਮੂਹਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 2 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਜੀਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 99 ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੈਵਲਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੰਨਤ ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸੂਟ ਪਹਿਨੀ ਉਕਤ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਢਕੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ करतारपुर साहिब की इमारत नजर आ रही है। पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में आज बहुत दुखदाई घटना हुई।
एक मॉडल ने वहां पे डांस करते हुए अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाली, जो कि गुरु घर की बहुत बड़ी बेअदबी है, अपमान है। ये किसी भी सूरत में हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने अभी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में बात की और उनसे कहा है कि तुरंत पाकिस्तान में अपने काउंटर पार्ट से बात करें और ये यकीनी बनाएं, जैसे सबा कमर जिसने मस्जिद में ऐसी वीडियो डाली थी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई थी, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, इसके ऊपर भी मुकदमे दर्ज किए जाएं। और पाकिस्तान सरकार ने अब तक इसके ऊपर चुप्पी क्यों साध रखी है, मुझे इस बात की हैरानगी है। अगर सिख धर्म को वो मान सम्मान बराबर देते हैं अपने लोगों के, तो फिर कार्रवाई भी अब तक बराबर होनी चाहिए थी। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹਰ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਭਾ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਪੱਟ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੁਲ ਕੋਲੇ, ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਦੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੋ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।